Good anytimers. Доброе время суток. According to your compassions and В силу вашего сострадания we are more investigating мы about все дальше исследуем our own situations. нашу собственную ситуацию. And we are now studying the word of my perfect teacher. Сейчас мы изучаем слова моего всеблагого учителя. The first chapter, second, third chapter Первую, is already вторую, третью главу finished. мы Now уже we are закончили. in the fourth chapter. И теперь мы в четвертой главе. Important chapter. Самая важная глава. And it is talking about the cause or the Она рассказывает о причинах или об источниках the truth of the sufferings. Истины страдания. And this is the most important. Why? И почему она самая важная? Because when we are living in Потому что когда мы живем relative realities, в относительной according to реальности, relative realities, there are то many в относительной реальности situations. есть много разных ситуаций. And when we are be honestly И our когда own мы self, честны сами to с be собой, truthfully to our own self, когда мы правдивы, then to честны check our сами с собой, life и мы проверяем and свою жизнь, basically which sort of do we have body, какое у нас speech or the verb, вообще the тело, mind. речь, ум. And of course we according the first chapters, Конечно, в and первой our главе body is we call было the human сказано, body. что наше тело называется And человеческим also телом. according these human bodies, И так как у нас человеческое тело, then there's something is pleasant, unpleasant things то есть occurring. с нами происходят And некоторые if приятные we и неприятные also вещи. analyze to И если мы others some similarity of the ourselves, проанализируем maybe it's других, like some которые other похожи human на beings, нас, может быть, or других some людей other animals, или других животных, also any kind of physical to like living some creatures. всех They are воплощенных в also very физическом much теле similarity существ. of the ourselves. Они все очень сильно What похожи на does нас. it mean? It means Что это значит? physically, Это значит verbally, физически, mentally. на уровне речи, на уровне ума. Все Everybody's concerning думают happiness. о That счастье, is the truth. озабочены счастьем, это правда. And each moment, В каждый момент, каждую пикосекунду, to do something important for myself. что сейчас важно Why сделать, you need to do some что мне important, важно some сейчас good thing сделать. for you, because for Почему my happiness, мы этим озабочены? for Ради my happiness. моего счастья, ради And того, of чтобы я course, был счастлив. sometimes according to our mind И иногда or из-за wisdom нашего ума or или analysis, мудрости, or it's like kind of the realizations. And благодаря then нашему is our анализу, нашей skill, реализации, and doing something у нас есть искусность. more positive, more Мы successful, можем делать что-то благое, and then быть is успешными, result, consequences. и It's nice, результаты, happy, последствия будут хорошими, and будет joyful. счастье, радость. and someone is. It's of course we all of you successful life, but maybe sometimes Большинство из вас, конечно, also we make успешны mistake в жизни, но иногда and doing some мы negative совершаем things. ошибки, And делаем что-то плохое. Sometimes we hurting ourselves Иногда мы причиняем себе боль. and make a joke. И Few шутка, weeks ago, несколько недель I назад wear one shoes. я одел одни It's hurted туфли, которые and, мне жали, kind of a little bit damage. And then I said, немножко повредили. that is I'm pain. И я First сказал, I ой, thought мне this больно. shoes is very Сначала я nice. подумал, что это очень And хорошая then I обувь. wearing it's Потом my одел, feet is a little damaged. И Then
натер It's ноги. more like this kind of, sometimes we are Вот hurting. такие мелочи Like same way, причиняют нам when we иногда drink, when we боль, walking, вред. И when we are также, driving, когда мы ходим, and of когда course мы едем на inside we don't машине, want мы не хотим, hurt to у нас ourselves. нет такой мысли We are причинить says, себе I want боль. to be happy, I Мы want говорим, to я хочу быть enjoy, счастливым I want и to радоваться, successful. But хочу sometimes успеха. couldn't the Но иногда disturb emotion из-за or тревожащих эмоций, из-за stupidity глупости, or lack of the understanding, из-за and we do нехватки something понимания мы что-то damage делаем, ourselves. чем причиняем And себе же then is боль. when we are doing something, then is occurring of the unpleasant or the sufferings. И Then we says, yeah, I'm not возникают тогда comfortable. страдания, I'm нам says like a неприятно, little bit и мы говорим, wound что or мне a little плохо, bit there is даже something. если какая-то Even the one небольшая needle is going to in царапина, our или body. даже если Says, мы I'm уколемся painful. иголкой, мы скажем, Small needle. мне больно, хотя Or это the- маленькая And игла. this kind of unpleasant, Такие uncomfortable неприятные, sufferings, нехорошие everybody don't want. вещи, страдания, Absolutely это то, don't чего никто не хочет. My eyes Совершенно little никто bit не okay, хочет. kind of У reading меня this one. немножко Like this, болят nice. глаза, поэтому Okay, я sorry. одену очки вот так. Then it's and also it's like received a little bit. And for example, I want to say small Например, things. When we are like meet мелочи, or to be together, когда someone's мы not собираемся smiling to you, вместе, и and кто-то вам we have не something улыбается. nervous. Мы This начинаем person немножко not smiling. переживать. Этот человек And не what улыбается happened? мне. What's Что going on? случилось? Maybe Что I did происходит? something. Может быть, я что-то And сделал? a little bit others, maybe there's no intention. Может But быть, у it's другого человека something нет никаких таких movement, намерений, something expressions, a но little bit просто у него uncomfortable. такое Then we выражение are лица, что мы suffering, чувствуем we дискомфорт cry. и страдаем и And плачем. like small like this. If Вот такие someone says мелочи. like smiling, А если to кто-то say улыбается maybe flattery, и, может быть, you говорит are so нам good, лесть, kind of говорит, happiness. какие мы хорошие, и How мы much we чувствуем are looking for the счастье, и small also happепiness. мы очень And хотим when we получить get даже такое some маленькое delicious счастье. coffee, when we Когда мы пьем so вкусный delicious, кофе, I'm мы happy. говорим, ой, как That вкусно, to me. я счастлив. And in this perspective, С этой точки everybody is зрения looking for the happiness, все isn't it? This is ищут like obvious. счастье, не так ли? And then is Это everybody очевидно. try to avoid Все хотят sufferings. It is избегать true. страданий. Not Это only правда. you, not Не только only вы, me, не только я, and not only us. не только мы, Everybody, абсолютно even все, like kind of single sentient beings, все there's до no единого живые existence существа. to say Нет I ни don't одного, want который бы happiness. сказал, я не хочу I счастья. all the time say I want happiness. I don't Я want всегда suffering. I хочу want счастья, happiness. я не хочу страданий, я And хочу this is счастья. like same as we are. Therefore, И Buddha said, так же, take как и мы. examples. Поэтому Будда сказал, Now возьми it's себя like для when we примера. analyze cause И and теперь effect, мы анализируем causalities. причину и It is следствие, very important. Now, when it's причинно-следственную like when связь. we Это очень analyze важно. this happiness and sorrow Это is счастье и without горе cause, no existence. не могут существовать Without без cause, no existent happiness. причин. Without cause, no Без причин existence of the нет suffering. счастья, без причин The нет suffering страданий. and the Страдания happiness и is the счастье consequence of – это from the последствия, cause. возникающие And из then we причин. need to think about the И cause. тогда нам нужно думать If о we don't think причинах. about cause, Если мы не думаем о only for the причинах, thinking а about the думаем result, только о and it's результатах, become the very, very stupid то things это очень happens. глупо. Происходят очень глупые Because it's вещи. like Потому without что thinking and мы не to думаем, expecting something, the cause. но при этом How? ожидаем получения For example, каких-то maybe причин, you как don't это believe может возникнуть. causalities. Например, вы Maybe не someone верите say, в oh, I don't причинно-следственную want to связь, any follow и up вы the говорите, religious. я не I хочу don't следовать ни want. за Okay, that's какой very good. религии. We say, Очень okay, хорошо, fantastic, говорим you мы, can do. потрясающе. But in Но this world, in the в нашем relative, мире, in the в our and the относительном appearances, can you bring me, наших can you something проявлениях to discovered without cause
Можете and any показать kind хоть of что-то, effect. что возникло без If there is причины, something is какое-либо without следствие? cause, Если something есть хоть что-то без appears, причины, если then it's a проявляется surprise. хоть что-то, это очень удивительно. And maybe you can, some Buddhists said some, it's like kind of the, how do you say, hypocritical Dharma practitioners. И Yeah, лицемерные it's the true практикующие nature Дharмы is говорят, maybe no да, cause. истинная True nature is also природа cause, не is имеет nature itself. причины. Ее причина — And это сама if there's no природа. itself, Если then нет how ее it is the самой, true nature is то occur? как возникнет эта And истинная also true природа? nature is wonderful, Истинная because the природа true прекрасна, nature потому cause что itself is a cause, она itself сама is the является result, своей причиной, itself сама is the является своим condition. результатом, сама является своим And условием. therefore, it itself Поэтому is the cause itself perfect, itself is сама perfect. причина Then совершенна, и она we совершенна. realize that И когда maybe мы ее you say реализуем, causeless мы because говорим, что она does не not имеет depend причин, because потому the что она не cause is зависит от itself. каких-то причин. Она сама является And своей like причиной. this, there is Вот так, without a cause not без existence. причины Then ничего не we need существует. to concern him. И значит, нам If we нужно об can to этом look думать. at our realities, Если мы посмотрим на нашу it реальность, doesn't matter you are rich, неважно, вы powerful, богатые, royal. могущественные, When we very вы carefully царских to look, кровей, they are если very вы busy. посмотрите внимательно, They все are очень working. заняты. They are like kind Они of все like заняты, все very much работают, sensitive, very much и nervous все all очень the times. переживают, все очень You say, чувствительны why you постоянно. work? Why И you be почему nervous? все Why you are like a трудятся, little почему bit, все they're переживают? kind of nervous, because maybe and Потому my что, happiness disappeared. может быть, Maybe I will мое receive something. счастье That исчезнет, is the или я с causality. чем-то You столкнусь. don't Это и you есть believe or not причинно-следственная связь. believe. There is Верите kind вы of. или не верите, но And это if you есть. can to say, I don't know the really causality. Мы можем сказать, Yes, я you не don't знаю believe причинно-следственную causality. связь. Causality Да, is ты not можешь не existence. верить в нее, And in this case, думать, you что она не also not существует. В existence. таком I will случае ты punch тоже не you. No, существуешь, not. и я могу тебя Why? You ударить. don't Нет, believe не causality. можешь. Of course, if Почему? you Ты же punch, не веришь в I'm in причинно-следственную pain. связь. Но если ты That меня is the ударишь, мне cause будет and больно. effect. Это и есть причина и Causality следствие. in the Sanskrit you say is like Причинно-следственная karma. связь на When you санскрите say the называется karma, карма. so Когда мы something говорим is like карма, то very это как long будто бы hair, кто-то с длинными big guy волосами, or lady, I don't know, какой-то on большой the парень space или watching to us. какая-то женщина It's в not like пространстве, this. Some Buddhist которая people наблюдает за they нами. say, Но это не I так. don't know, maybe I Буддисты will be говорят, happy or not. It я не depends знаю, my буду karma. я счастлив или нет, And then зависит от some моей people кармы. says like the karma looks like God or И creator or некоторые the люди говорят, protector or что something. карма — это как Something there Бог, is. Karma is как not kind Творец, of. Karma means it's где-то the там. abstract Но это noun. не так. It's a Карма — karma is это like meaning is our абстрактное, action существительное. and the result. Карма подразумевает наши And действия therefore, и их cause результаты. and effect is Поэтому very, very причина important. и If you следствие очень-очень want to важны. take care Если вы yourself, хотите сами and о of себе course, if you don't want to заботиться, taking care your если own вы, self, конечно, не хотите and you don't need to take care the заботиться о себе, causalities. то тогда не нужно Causality обращать is внимание на inevitable. Causality причинно-следственную is связь. most important. Причинно-следственная If you связь follow the неизбежна. perfect way the Она важнее causalities, всего. Если вы maybe your безупречно следуете discriminating этой wisdom связи, to то understand ваша what is right, различающая wrong, мудрость right, wrong. разберется, что Right is the правильно, а что positive, неправильно. wrong is the Правильно — это negative. благое, And неправильно — then as you do неблагое. more the positive things, Тогда вы you больше будете receive совершать your благих happiness. вещей And и also it's like получите, when you обретете follow счастье. the positives. What do you И mean? How I can если to follow вы... the positive? Что значит There is следовать the за list of the благим? positive Есть path. список For example, благих Buddha, he said, поступков. 10 Будда сказал, positive 10 actions. благих Do поступков. not kill. You Не are follow убивайте. the positive path. И таким Do образом not вы следуете stealing, по благому stole, пути. and Не it's a воруйте. positive path. И это благой путь. And do not do the sexual Не misconduct. Do совершайте not сексуальную lie. Do not do недобродетель. the Не sowing discord. обманывайте. Do Не not ссорите give людей. harsh words. Не And ругайтесь грубыми do словами. not do, do not talk and like Не, kind of the meaningless chapter or the like others не defect болтайте things. And попусту also in и the так далее. mentally envious, И также, что касается covetousness, ума, wrong view, это something, алчность, wishing недоброжелательство, harm to others. ложные It's воззрения, kind of когда мы really not хотим much другим, benefit. желаем чего-то плохого. Of course, according our Все это не disturbed приносит emotions, пользы. this Конечно, like в силу наших тревожащих эмоций activities такие действия naturally occurrences. естественным It's образом naturally иногда occurring. совершаются. There's one Nagarjuna, he said, it's like, Нагарджуна сказал, desire
желание, отвращение, тупость, действия, которые совершаются исходя из этих трех, все будут неблагими. И что значит неблагое? Вчера мы уже анализировали причину и следствие. Например, если мы идем по неблагому пути, если мы убиваем, то это неблагой путь. И когда мы идем по этому пути, там может быть три. Может быть желание, может быть отвращение, может быть тупость. В силу этих трех вещей мы вступаем на неблагой, ошибочный путь. В силу желания мы убиваем других живых существ, и последствия будут негативными. В силу нашего отвращения, гнева мы тоже убиваем других живых существ. И последствия тоже будут негативными, это будет несчастье. Мы уже анализировали 6 миров, и есть адские миры. Они возникают из этого пути. Последствия такого пути — это ады. Горячие ады, холодные, смежные ады. Это вот такие результаты. И в силу тупости мы можем убивать других. И тоже будут последствия, как мир ада, голодных духов и так далее. И поэтому нам нужно соблюдать осторожность. Конечно, если у вас есть сострадание, может быть, вы идете по пути бодхисаттвы, и, может быть, вы не думаете о себе, вы думаете только о других живых существах. Даже если вы думаете о других живых существах, сначала нам нужно самим обрести дисциплину нравственную. Я не хочу убивать. Если я не убиваю, это полезно для других. Я не хочу воровать, потому что это хорошо для других. Я не хочу предаваться развратным действиям, потому что это тоже благо для других. Если мы не идем по благому пути, может быть, мы помогаем, занимаемся благотворительностью, но я не уверен, что вот принесет большую пользу. Может быть, вы ничего не делаете, но при этом просто сами следуете самодисциплине, соблюдаете эти 10 благих и неблагих, отказываетесь от 10 неблагих. При этом вы приносите огромную пользу, безмерное благо другим. И, конечно же, собственное благо автоматически вы исполняете. Если вы не убиваете, как я вчера говорил, какое счастье это приносит. Например, с моей точки зрения, если кто-то в своей жизни, например, кто-то говорит: я никогда ничего плохого другим не делал, я не говорил грубых слов, я не воровал, я не убивал, и также не совершал развратных действий. Я не очень умный, но вот так. И этот человек прямо сразу западает в сердце. Неважно, он красивый, или богатый, или сильный, неважно. Но если вот он таким образом прожил свою жизнь, то это благородный человек, это святой человек, это действительно воплощение счастья других живых существ. Поэтому мы должны более подробно анализировать причинно-следственную связь и очень твердо, очень ясно различать
благие действия и неблагие. Если у вас есть такое понятие, если у вас есть эти знания, то автоматически вы будете это соблюдать. И поэтому сейчас мы это изучаем. И среди 10 неблагих действий мы изучили, что есть 3 неблагих действия тела. Вчера мы изучили такое неблагое действие, как убийство. Также мы изучили отчасти неблагое действие воровство. Конечно, воровство бывает 3 видов. Присвоение силой, это вы знаете, или присвоение тайком, или обманом. И сейчас мы подробно говорим про присвоение путем обмана, мошенничества. Вчера мы говорили про ведение бизнеса, про то, что мы можем обманывать других, чтобы получить прибыль, собственную прибыль. Вот такой обман. Когда мы ведем себя так, это не очень хорошо. И особенно, если мы становимся практикующими и все время думаем при этом о бизнесе, это не очень хорошо. И есть истории про лам и монахов, и практикующих. Они думали, что, может быть, мы будем заниматься бизнесом, мы не будем при этом воровать. Но бизнес порой очень может быть очень негативным и не отличаться от воровства. Вчера мы говорили, что если мы занимаемся бизнесом, то есть разные пути. Мы можем продавать вещи, может быть, очень дешево, может быть, они очень дешевые, но мы задираем цену и продаем. Или же мы можем при этом говорить клиентам, покупателям, восхвалять свои товары, критиковать других. Или мы можем закупать товары и при этом торговаться и так далее, и так далее. Все, чтобы получить максимальную выгоду для себя. И все это очень похоже на воровство. Вчера мы говорили, что когда мы занимаемся бизнесом, то поистине это запятнано всеми 10 неблагими действиями, за исключением ложных взглядов и разврата. Может быть, иногда и эти 2 действия тоже присутствуют при занятиях бизнесом. И если они тоже присутствуют, то, значит, мы совершаем все 10 неблагих действий, когда занимаемся бизнесом. Если мы занимаемся бизнесом неправильно, то наши занятия подразумевают совершение всех 10 неблагих действий. И когда дела терпят крах, может быть, мы допустили ошибку. Это ведет к утрате и собственного, и чужого богатства. И порождает страдания. Может быть, наши партнеры по бизнесу и мы сами допустили какие-то ошибки и уничтожили все. Мы потеряли свой бизнес, и также мы разрушили бизнес других людей.
В некоторых компаниях люди говорят, мы будем производить электронные гаджеты или лекарства, или компьютеры, телефоны, что угодно. Вложите ваши деньги, и мы создадим. И если эта фабрика, эта компания будет успешной, то мы разделим между собой прибыль, и спустя год вы удвоите свои деньги. И многие люди в это верят и вкладывают большие деньги, и в конечном итоге все это банкротится. И тот, кто это сделал, сначала у него был такой огромный рот, когда он обещал, что заработает миллионы. Потом что-то пошло не так, и компания развалилась и разорилась, и все, что он набрал, все эти деньги, люди, которые вложили эти деньги, ужасно страдают. В современном мире так и происходит. Поэтому, когда мы занимаемся бизнесом, то порой это очень негативно, и будьте осторожны. В конечном счете урон будет нанесен и тебе, и другим. Иногда мы всю жизнь пытаемся наладить бизнес, и днем, и ночью мы думаем о бизнесе, подсчитываем деньги. В конечном итоге никакого успеха, мы беднеем, и в конце мы можем даже умереть от голода. И это вредит и нам, и другим людям. Like kind of your business, like kind of partner, also like kind of когда в бизнесе наши партнеры или те, с кем мы связаны торговыми связями, если у нас рушится бизнес, то мы все беднеем, и у всех появляются огромные проблемы, нам нечего есть, у нас ничего нет. Так часто бывает. Такая шутка. Один мой друг, когда я был в Тибете, она занималась бизнесом. Давай сделаем вот так, давай вот это. Все время пыталась наладить какой-то бизнес, и в конечном итоге появилась огромная проблема. Этот человек полностью разорился. У него были огромные долги, он сбежал, а жена и дети остались. Это был он. И все люди, которые ему одолжили деньги, забрали у семьи все, что было. Некоторые сострадательные люди сказали: ладно, забудем об этом, и отдали семье деньги. Но вот так, в конечном итоге, человек просто сбежал и исчез. Вот так. Иногда бизнесмены даже умирают от голода. Поэтому ламы и практикующие, которые все время думают о бизнесе, это не очень хорошо. В Тибете иногда ламы и монахи, занятые бизнесом, это очень странно. Вся атмосфера становится очень смешной. В нашей российской санхе один человек работает в разных странах, и одна китайская компания, может быть, эта компания принадлежит, может быть, монастырю, и они работают, и китайская компания, в основном это ученики или студенты, и компания сказала:
Эта компания принадлежит монастырю. У монастыря есть такой бизнес. Этот человек был в шоке. Как монастырь может заниматься бизнесом? Иногда в наше время, я бы сказал, что бывает прекрасно. Почему? Потому что монахи и ламы, конечно, у них же есть желудки, им нужно что-то есть, им нужно выживать. И если они все время ждут только подаяния от своих благотворителей, это не очень хорошо. И шутка Кьякджа Санкара Ринпоче, он никогда не принимает никакие деньги, когда он идет в ресторан. Даже такие высокие ламы в Тибете, если они просто пытаются заработать деньги, то в Тибете люди приходят в шок, как это может быть. Но это лучше всего, как-то я сказал. Как-то я пытался ему тайком подсунуть деньги. Сначала он посмотрел и не заметил. Потом я приехала еще раз, и он обнаружил эти деньги. И он мне позвонил и стал на меня кричать, что я больше никогда к нему не приезжал. Я ему пытался поднести несколько сотен долларов. Я слышал, Ринпоче, что вы иногда идете в ресторан, пытаете там работать, найти работу. Это очень удивительно и очень грустно. И Дхарма-центры тоже иногда ужасно. Есть центр Трангу Ринпоче в Лондоне. Это знаменитый учитель в Кагью. И он сказал, что мы должны Занкару Ринпоче поднести домик или комнату. У него был центр в Лондоне. И организаторы сказали «да». И они подарили ему домик. И втайне эти организаторы сказали ему, что он должен заплатить. И он сказал, да, конечно, я должен заплатить. И у него в месяц было 200-300 фунтов, а аренда домика стоила 150 в месяц. И он платил, и у него оставалось всего около 100 фунтов. И ему еще нужно было куда-то иногда ездить. И он купил большую коробку очень вредной китайской лапши быстрого приготовления. Он съедал одну пачку утром, вечером. И вот он 6 лет так питался. И если бы Трангу Ринпоче увидел, что организаторы брали деньги из Занкара Ринпоче, это просто невероятно. Иногда бывают такие организаторы во многих дхарма-центрах. Они такие, они говорят, а почему нет? Мы платим, и он должен платить. И Ринпоче был очень счастлив и говорил, не надо, не надо. Некоторые критикуют и говорят, что, может быть, Трангу Ринпоче дал такое указание организаторам. Я думаю, это невозможно. Вот так. Вот он такой, он никогда не принимает деньги, иногда у него вообще нет денег, и он просто идет в китайский ресторан подрабатывать. Но иногда в наших монастырях или благотворительные организации занимаются каким-то бизнесом, и это прекрасно. Но нужно быть осторожными. И не нужно обманывать никого. Монастыри и практикующие, если они вообще не могут заниматься бизнесом, как они будут выживать? И также я хочу сказать, что все время только искать спонсоров, мне это ужасно не нравится. Совершенно. Наши практикующие говорят, я хочу отправиться в ретрит, но у меня нет денег, и проспонсируйте меня. Я хочу изучать Дхарму, заплатите за меня. Все время люди ищут спонсоров. Если у вас нет спонсора, то ты не можешь поехать.
Если кто-то дает деньги, то мы стараемся такому человеку льстить, получать от него все больше и больше. И в конце это никто не оценит. И если вдруг спонсор резко откажется, что вы будете делать? Ваш ум впадет в отчаяние. И вчера я говорил, не закончил, что если кто-то зарабатывает деньги и тратит на ретрит, вот я копил деньги, 2-3 года я работал, накопил деньги, теперь я могу отправиться в 3-летний ретрит, мне хватит. Очень хорошо. Ты отправляешься в 3-летний ретрит, потом ты выходишь, ты Будда, ты уже просветленный. Если нет, то как ты будешь жить дальше? Может быть, у тебя нет дома, нет, тебе некуда идти, и ты будешь проситься к друзьям на ночь или на неделю. Может быть, это возможно, может быть, нет. И ты будешь брать деньги в долг, потому что у тебя есть желудок, и тебе нужно чем-то его наполнять. И каждый день питаться бутербродами – это сложно. Ты не сможешь даже найти себе и бутерброды. Будешь искать дом, работу. Это очень сложно, потому что 3 года… Может быть, ты хорошо практиковал, тогда это хорошо. Но, может быть, ты просто ленился, сидя в ретрите. Может быть, практиковал совершенным образом, может быть, нет. Ты пытаешься… Ты медитировал, может быть, твой ум стал немного более спокойным, но ты вышел из ретрита, у тебя нет ни дома, ни денег, и теперь тебе нужно думать о бизнесе, где искать работу, куда вообще податься, и ты пытаешься переезжать с места на место. Все это не очень хорошо. Я бы сказал, что сначала нужно найти работу, заняться бизнесом. Не нужно никого обманывать. Подготовить свою жизнь. Может быть, купить какое-то жилье, пусть маленькое. И потом, когда ты в ретрит уходишь, ты выходишь из ретрита, у тебя, может быть, нет дохода, но, по крайней мере, у тебя будет крыша над головой, будет где переночевать. Ты не будешь волноваться о том, куда вообще пойти. У тебя есть жилье. Может быть, неделю или 2 ты будешь просить подаяния, чтобы чем-то питаться. Ну и почему нет? Пару недель так, а потом, если ты здоров, ты найдешь себе работу и сможешь выжить без проблем. Если без подготовки просто уйти в ретрит, то иногда… То есть я хочу сказать, когда ты заканчиваешь 3-летний ретрит и возвращаешься, ты начинаешь думать о жизни, но, может быть, уже возраст у тебя поджимает. 3 года – это довольно много, тебе уже сложно найти на работу, и у тебя начинаются разные эмоции, и твой ум становится хуже, чем был до ретрита. С этой точки зрения нужно подготовиться заранее. И не важно заняться бизнесом или найти работу, это прекрасно. Это может быть ерунда, а может быть кому-то поможет. Некоторые люди говорят, я хочу заниматься дхармой, но мне не важны деньги, еда. Нет, это нехорошо. Сейчас не такие времена. И сейчас даже в Тибете, в буддийской стране, в древние времена, если ты серьезно практиковал дхарму, если честно, ты медитировал и все время посвящал, то все относились с огромной любовью. Все ожидали, что ты станешь великим мастером, тебе подносили еду, поддерживали. Не было никогда никаких проблем с едой, одеждой, с жильем. Если ты жил простой жизнью, то проблем не было. Но в наше время все не так. Очень много фальшивых людей, и в наше время люди уже более образованные, они не верят в духовность. И в этом случае мы сами должны подготовиться, это очень важно. То есть вот так я хочу сказать.
Если вы хотите делать ретрит, то тогда надо медленно, постепенно свою жизнь поворачивать в сторону Дхармы. Нужно немножко подготовиться. И когда мы готовимся, то это хорошо. Почему нет? И мы говорим, вот я готовлюсь, а вдруг я умру? Ну, умрешь и умрешь. Все рано или поздно умрут. Наш образ мышления из этой жизни и в следующей жизни, может быть, в этой жизни, пока наше тело живет, нам нужно питаться, одеваться, где-то жить, и мы не можем все время ночевать на вокзале. Наш ум еще не созрел. Если мы отправимся в лес, и там будет холодно, и будет нечего есть, нам это быстро надоест. И мы забудем вообще про Дхарму на 100%. Поэтому мы должны сами себе помочь. И немножечко подготовиться. Почему нет? И забудьте это. Просто болтовня. Ну, иногда бизнес такой. Если мы не осторожны, и что-то идет не так, то и мы сами не добьемся успеха, и другим не поможем. И если мы в бизнесе все время обманываем, или же убиваем, что это значит? Может быть, кто-то завел ферму или какую-то фабрику. Может быть, мы не убиваем сами, но создаем условия для того, чтобы убивали животных. Мы заняты негативным делом. Вчера было прекрасно сказано: нет ничего более действенного для нашего ума. Ничто так сильно не приводит наш ум в упадок, как занятие торговлей. Нет ничего более гибельного для ума, чем занятие бизнесом. Поэтому мы должны быть осторожными. Если же твои дела хоть немного идут в гору, то чем больше ты приобретаешь богатств, тем меньше испытываешь удовлетворения. Это тоже правда. Есть такая смешная поговорка, я забыл, как это по-тибетски, но смысл такой. Тибетцы многие очень любят деньги. Им даже не важны они сами, они и днем, и ночью готовы только работать, чтобы побольше заработать. И они копят деньги, и все время думают, сколько уже накопилось. И так как они так неосторожны, то тело, оно очень чувствительное и может внезапно погибнуть. Человек тяжело, упорно работал много лет, и вдруг у него обнаружилась серьезная болезнь, и он уже не может продолжать дальше, и ему нужно уже отправляться на лечение, и все деньги уходят на лечение. Все деньги ты оставляешь в больнице. Вот так. Сколько бы денег они ни заработали, они никогда не удовлетворены. Они все время испытывают жадность и все время требуется все больше. Поэтому, если у нас что-то есть, то есть. И мы удовлетворены, мы довольны. Конечно, иногда нам везет, и, может быть, у нас есть хорошая карма из прошлого. Может быть, мы почти ничего не делаем, но автоматически мы успешны. Это хорошо. Но при этом у нас нет сильного
сильной привязанности и желаний. Ну, есть и есть. Мы не очень жадные, не очень цепляемся, не требуем большего. Это лучше всего. Иногда, когда мы занимаемся бизнесом, то бизнесмены вообще не знают удовлетворенности. Будь у тебя хоть сокровища Бога богатства, куберы, тебя все равно будет тянуть к недостойным занятиям. And also it's like maybe their business is very much successful. Может быть, они очень успешны в бизнесе и богаты, как Вайшравана, как Цамбала. Но все равно они занимаются каким-то ужасным бизнесом. Шутка, например. Может быть, вы продаете алмазы, может быть, золото, серебро. Вы очень успешные, вы очень богатые. Но если ты, например, открываешь бойню, ты будешь еще более успешным. Да, правда? Я открою, я потрачу на это деньги. И они занимаются недостойными. Их бизнес может быть нелегальный, недостойный, какой-то плохой, но им все равно, они говорят, я все равно буду этим заниматься. И это правда. Богатые люди, они все время смотрят, куда бы вложить деньги. И одна компания говорит, мы построим здесь бойню. И если ты вложишь сюда деньги, то мы тогда все построим, и все будет очень успешно. Если ты вложишь как бы основные деньги, ты не будешь сам убивать, но ты просто хочешь инвестировать эти деньги, но это очень низкий бизнес, отвратительный. И они очень хотят получить какую-то прибыль, им не важно, что это нечто негативное. Вот так. Когда же подкрадется смерть, ты будешь в раскаянии бить себя в грудь кулаками. Что это значит? Внезапно приходит смерть. Может быть, ты достиг успеха в бизнесе, но все равно так и не получил удовлетворения. Тебе все равно мало. Может быть, ты стараешься заниматься разными бизнесами. В Тибете есть такая поговорка, что человек, у которого непомерные желания, он старается постоянно копить, и он будет руками рыть землю и ворочать камни. И говорят, что даже за волосы будет тянуть и выворачивать камни и скалы. Не знаю, есть ли у камней волосы, но имеется в виду, что человек будет стараться и изо всех сил, даже если слезут ногти, он все равно будет рыть землю. Но вдруг, может быть, пришла смерть, а ты все время занимался бизнесом и совершал 10 неблагих поступков. И когда придет смерть, то все эти материальные вещи не помогут. И вот смерть пришла, и ты вспоминаешь все свои грехи и бьешься в агонии, в панике. Ты ужасно напуган.
И смерть очень тяжела, и человек говорит: я не могу умереть, где мои вещи, и бьет себя в грудь кулаком, потому что растратил всю жизнь на эти неправедные дела. Всю человеческую жизнь человек отвлекался и занимался бессмысленными делами, бизнесом и чем-то негативным. И в конечном итоге можно подсчитать, может быть, 100, может быть, 70, может быть, 80 лет ты пробовал в этом мире. Сколько лет? Можно подсчитать. Но при этом все время делал что-то негативное. И можно подсчитать и проверить это время. И вот пришло время покинуть этот мир, и мы не знаем, что будет в следующей жизни, как в мире богов. Они проводят жизнь в мире богов, и когда начинается процесс умирания, они видят свое следующее перерождение в аду и испытывают чудовищные страдания. И ты очень эгоистичный, и все время думаешь только «я». И вот так ты проводишь свою жизнь, и в конечном итоге за одну пикосекунду ты уже пришла смерть, а результаты только негативные, поэтому охватывает паника, потому что предстоит потерять этот мир и все, что в нем есть, а куда нужно идти, мы не знаем. Мы хотим отправиться в хорошее место, но выбора у нас нет. Мы должны следовать причинно-следственной связи. Все причины, которые мы создали, нам нужно следовать за этими причинами. Точно так же, как когда мы сажаем семена в землю, хорошие они или плохие, гнилые или нет, мы сажаем их и удобряем, и эти семена должны раскрыться, должен появиться росток. И выбора нет. Но будет этот росток хорошим или нет, все зависит от самого зерна. Если зерно подгнило, если оно горелое, то выбора нет. Это зерно не сможет прорасти. И точно так же, когда мы меняемся в этой жизни, мы как бы... У нас есть сознание, которое приводит в движение, есть то, которое приводится в движение. И в движение привело сознание, которое было раньше. И теперь наше сознание уже как бы приведено в движение. И в настоящий момент мы тоже что-то создаем. Мы накапливаем для того, чтобы это проросло на следующем этапе. И сейчас, в настоящий момент, мы создаем, так же как растение. Сначала есть семена, и семена, они как бы накопили в себе силы, чтобы прорасти, но семени нужны какие-то хорошие условия. Если что-то идет не так, то если что-то пойдет не так, то это зерно не сможет прорасти в следующий раз. И точно так же сейчас мы накапливаем, мы постоянно говорим, что мы накапливаем негативное, накапливаем позитивное. Эти накопления иногда они созревают моментально, иногда нет, но на 100% созреют в следующий раз, в следующей жизни. И если мы делаем что-то сегодня, то очень редко бывает так, чтобы мы получили результат прям сразу. Вы можете со мной поспорить. Вот сейчас я завариваю чай, и через 2-3 минуты я смогу его выпить. Это же моментальный результат. И если логически рассуждать,
Мы не можем сказать так: я хочу чай, и чтобы он появился моментально. Это невозможно. Нужно вскипятить воду, нам нужен чай, молоко и так далее, и потом появится чай. С нашей точки зрения, может быть, прошло 10-20 минут, полчаса. То есть это как бы моментально, но на самом деле это не моментально. Может быть, 1 секунда для других существ — это миллион лет. Вот так. Мы говорим, что для людей полчаса, а для других живых существ, может быть, это 30 лет. Люди готовят чай. Как долго у них занимает приготовить чай? Ну, они начинают, и к моменту завершения проходит 30 лет. А с нашей точки зрения это может быть 30 минут. Вот так. Последствия всегда таковы. Сначала действие, потом результат. Сначала действие, потом результат. И сегодня мы накапливаем, создаем что-то благое и неблагое, и последствия возникнут в следующий момент. Некоторые люди говорят: в этой жизни я все время практиковал ваджасаттва, ньондра, зарождал бодхичитту, а жизнь все хуже и хуже. Почему? Конечно, потому что сложно моментально получить результат. Может быть, у тебя еще негативные результаты, которые еще не исчерпались. Шаг за шагом на относительном уровне вся эта причинно-следственная связь имеет свою продолжительность, и это последовательный процесс причинно-следственной связи, который требует времени. Некоторые люди жалуются: я так много всего сделал, а становится все хуже. Я и больше ничего не хочу. А чего ты тогда хочешь? Я не знаю, я делаю благие вещи, а жизнь становится хуже и хуже. Может быть, ты делаешь благое, а может и не благое. В прошлом, может быть, мы совершили много нехороших вещей. В реальности, о чем нам нужно думать? Может быть, в настоящий момент мы испытываем какое-то счастье, это хорошо. Помимо этого, нужно что-то еще очищать. Иногда возникают постоянно препятствия. Вы пытаетесь сделать пуджи, молитвы, медитации, но кажется, что они не работают. Это не важно, что бы ты ни делал. Не нужно сомневаться. Нужно стараться по максимуму делать благие вещи. Мы этого никогда не потеряем на 100%. Позже они созреют. Поэтому добродетели, добродетельные поступки, благие поступки — это наша самая основная пища. Как только есть шанс, нужно есть, нужно делать их. Негативные вещи, неблагие, неприятные, они приносят страдания. По максимуму нужно стараться их избегать, использовать любую возможность, чтобы воздерживаться от них. Это очень важно. Давайте сделаем перерыв. Начнем в 11:30 по московскому.
for the entire human life has been spent in a search Всю человеческую of жизнь ты посвятил этим занятиям, in this sort of life, which now become millstone to drag и теперь все эти неправедные дела, словно каменные жернов, тащат тебя в низшие миры. Like sometimes people want to die, Иногда or to make люди suicide, хотят or умереть, someone's хотят killing, покончить с собой, хотят, чтобы их убили. put a very high, heavy stone to put their neck, И and then они it's like привязывают к шее put into the тяжелый water. камень They go to very и direct to sink to прыгают deep bottom of the в воду. sea or the water. And like this, here is all in our life. И We здесь did some involvement of the negative в activities. нашей жизни мы Then this negativity is a result совершили is coming негативные in our own действия, individual, the doer's и shoulder. результат обрушивается then на this плечи того, doer is кто их become совершил. И Those тот, кто совершил, negativities are become millstones навязывает and на going себя direct sink into the hell, этот камень, который подтащит его down to the в low самый низ, realms, в самые like низшие миры воды, hell animals, hungry, в and мир animals. ада, Very голодных difficult to go out духов, from these животных. И очень сложно выбраться inferior из realms. этих низших миров. In this perspective, С этой точки it is зрения very, very, how do you say, очень-очень important to важно taking care right now. прямо сейчас And also he says that nothing could be принять more меры. effective than the trade and commerce. И здесь сказано, For что piling up endless ничто так не harmful способствует actions накоплению бесчисленных and неблагих thoroughly действий и пустой трате corrupting собственной use. жизни, как торговые дела. And like there's nothing could be more effective, negative effective from the Ничто trade, так from the неэффективно business, в плохом commerce, смысле, как for the kind of the занятия pile up, бизнесом, we can торговлей. pile up endless harmful actions. Ты накапливаешь Which огромную kind of harmful гору actions? негативных действий. And Каких also it's like действий? we are like sometimes we do negative things, Иногда мы and this negative совершаем things неблагие result some действия negative. и получаем For результат, example, we который can тоже say неблагой. look the wolf, Например, hawk, eagle, волки, and cats. орлы, Those are the some is ястребы, in the past дикие killers. кошки. Like a mouse, they say all Если the кто-то в times прошлом in the убивал, periods, то like thieves. это те, кто в прошлом убивал. Some is А мыши — robber это те, thieves. кто They был вором. reborn again mouse, because mouse Воры all the снова и time снова thief, перерождаются stolen. мышами, потому что и мыши имеют And, привычку все like время this, воровать. And then it's like one negative И result негативный результат and occurring, and then it's like added проявляется, all the time is like kind of the piling up endless harmful actions. все время накапливаются и накапливаются негативные действия, целая гора. Мы совершаем их снова, снова и снова. In your lifetime is like kind of the become corruption. И вся наша жизнь полностью рушится, приходит в упадок. И очень сложно выйти из этого. Например, если кто-то если человек становится преступником, то по законам своей страны он должен отправиться в тюрьму. И, может быть, он пробудет там год или два, и потом может выйти на свободу. Но иногда даже в тюрьме они совершают преступления.
И, находясь в тюрьме, он делает что-то плохое. И поэтому еще он получает, может быть, 3-6 лет. На протяжении этих 6 лет он еще совершает преступление. И практически всю жизнь он должен провести в этой ужасной тюрьме, и оттуда сложно выйти. Вот так, когда мы совершаем негативные поступки, то их воздействие таково, что мы отправляемся в низшие миры, и где мы переродимся, мы не знаем. Может быть, в этой жизни мы все время были агрессивными, злыми, ненавидели других, хотели убивать, воровать и так далее. И, может быть, в следующей жизни мы будем волком, может быть, тигром, каким-то плохим животным можем переродиться. Закон Патрула Ринпоче, несколько сотен лет назад, его называли глупый Патрула Ринпоче. Очень забавно. У него были разные видения, и он писал стихи. Он был великим мастером, но немножечко монахи над ним подшучивали. Но неважно. Он был великим мастером Повы. И в деревне один охотник, один человек умер, и семья пришла к Патрула Ринпоче: сделайте пову. А он засмеялся: как я могу сделать пову? Он уже переродился. Где переродился? Он моментально после смерти превратился в волка. Моментально стал волком и побежал вот туда, в ту долину. И уже загрыз одну овцу у одной семьи и убежал. И родственники помчались, сразу же разыскали эту семью, и там им сказали: да, вчера пришел один странный волк, он загрыз овцу и убежал. Вот так. Иногда бывает моментальное воздаяние. Когда воры, мы уже изучали изъяны сансары, почему мы перерождаемся странным образом. Мы обретаем тело в силу привычных склонностей. Если мы делаем что-то негативное, то мы можем получить очень странное даже тело. Поэтому в будущем, из жизни в жизнь, мы разрушаем наши следующие многие жизни, поэтому нужно сейчас срочно что-то делать, пока мы обрели человеческое рождение. Имея человеческое тело, очень важно действовать быстро, незамедлительно. Тебе всегда приходится искать способы обманывать других, будто отыскивая среди кучи ножей, шил и иголок самое острое орудие. Что это значит? Если вы хотите обмануть, манипулировать людьми и вводить их в заблуждение, чтобы получить какую-то пользу, то есть много инструментов для этого. И кажется, что вы перебираете ножи или какие-то другие инструменты, иглы и так далее. Острые инструменты вы подыскиваете, чтобы обмануть других. И вы как собака, когда ей нужна еда, она приходит к владельцу и начинает вилять хвостом. И хозяин говорит: на тебе еду. Собака съедает. Иногда
Когда людям что-то нужно, они обманывают других, и при этом они улыбаются и мило разговаривают. Как-то я пошел в ресторан, и со мной была одна девушка, и хозяин ресторана, очень хороший бизнесмен. Мы пришли туда, и он сказал этой девушке: «Вы такая красивая, как вы стали такой красивой?» И снял с нее пальто. В следующий раз она все время хотела пойти именно в этот ресторан. Потому что если сказать человеку, что такой красивый, то людям это нравится, и это привлекает. Это привлекает клиентов. Поэтому, когда мы манипулируем людьми, чтобы получить выгоду в бизнесе, мы можем прибегать к разным уловкам. В Японии очень известно тануки. Тануки — это енот. И у него такие симпатичные лапки. Это животное, ему нужно саке. Эти животные пьют саке. И нужна какая-то еда, и он приходит, и иногда показывает свое брюшко, и смотрит, и очаровывает людей, и люди дают ему еду, и все. И поэтому там даже так говорят, что этот человек как тануки. Это значит, что он очень старается очаровать, обмануть и манипулирует. И с этим нам тоже нужно быть осторожными, нужно быть честными, нужно быть прямыми, потому что порой это могут быть негативные вещи. Когда нам что-то нужно, мы становимся очень добрыми, а когда нам ничего не нужно, мы стараемся избавиться от других. И точно так же в Европе, если твой друг очень богат, если ты богатый, если у тебя есть власть, то у тебя много друзей. А потом вдруг у тебя начинаются проблемы, ты, может быть, обеднел или отчаянная ситуация. Друзья все сразу исчезают. И вот так, когда ты здоров и так далее, когда людям что-то нужно, они к тебе приходят, стараются тебе что-то дать. И вы помните, мы изучали друзья и семья. Сначала вы встречаетесь, и люди друг другу стараются многое дать, а потом они меняются резко. В Тибете есть поговорка: есть мужчины, которые обманывают, манипулируют. Люди. Они все время показывают вам свои белые зубы. Кажется, что они улыбаются, они очаровательные, но это очень опасно. Люди, манипуляторы, обманщики, женщины. Они плачут, чтобы вызвать сочувствие. Поэтому есть разные способы обмана. А есть люди, которые не обманывают, они абсолютно честные и верны вам, и сочувствуют вам. Они не будут вам показывать зубы, они будут честными. Если кто-то не показывает вам белые зубы, но при этом он может быть очень честным. А кто-то может улыбаться, но это опасный человек. И мы иногда становимся такими же. Когда нам что-то нужно от других, то мы улыбаемся, показываем белозубую улыбку, и на самом деле на уме у нас другое, мы манипулируем. Это то же самое, что воровство. Лучше быть честными. Постоянно вынашивая недобрые мысли,
ты поступаешь наперекор бодхичитте, и твои неблагие действия накапливаются безмерно. Multiply pernicious, I think, pernicious acts multiply to infinite. It's like a kind of the too much thinking business. Мы слишком думаем много о бизнесе, обманываем других. And also it's like too much kind of the manipulating to others. Мы слишком сильно манипулируем другими. И мы вынашиваем бесконечные недобрые мысли, неблагое мышление все время. Мы все время думаем, как мне получить самое лучшее, и мы не даем никаких шансов другим. Во-первых, мы думаем, я хочу получить, потом уже идут другие. Если мы не получаем для себя самое первое, самое важное, самое лучшее, мы недовольны, мы плачем, мы злимся, ненавидим, мы хотим и так далее. Поэтому, если мы слишком много думаем о себе, занимаясь бизнесом, то мы действительно постоянно вынашиваем эти недобрые мысли, возникают такие мысли, и мы отворачиваемся от бодхичитты, от сострадания, от идеала бодхичитты, то есть от добросердечия, от доброты, от радостного ума. Все это улетучивается, исчезает, как звезды утром. Мы становимся все более чувствительными, тонкими, хрупкими, агрессивными. Становимся как улитка. Или как лисица, или как енот, который хитрит, обманывает других. И помощь. Мы не помогаем другим, и наши неблагие действия негативные действия возрастают безмерно. Если наш настрой ума негативный, то поступки тела и речи тоже будут негативными, поэтому все эти негативные действия приумножаются безмерно, возрастают до бесконечности, все больше и больше. Поэтому мы говорим, что бесконечные, мы совершаем бесконечные вредные поступки, и мы бесконечно будем страдать в низших мирах. Поэтому очень важно соблюдать осторожность и не брать, не присваивать чужое. Присвоение имущества без согласия владельца тоже имеет 4 составляющие, о которых уже говорилось, когда речь шла об убийстве. 4 составляющие должны присутствовать также и когда мы воруем. Тогда это будет тяжелый и полный негативный поступок. Во-первых, может быть, мы понимаем, что есть некая вещь. Например, я вижу эти очки, и я хочу эти очки. У меня есть понятие об этой вещи, что это очки. Это первый элемент. Второе — намерение. Я не могу купить. Как я могу их заполучить? Может быть, отнять силой, может быть, тайком украсть, может быть, обмануть.
Если у них есть хозяин, мы говорим: «О, хорошие очки, у меня так болят глаза». Ну, ничего страшного. А на самом деле я хочу получить очки. И другой человек задумается и скажет: ну, если у тебя болят глаза, я тебе их подарю. И так я их получаю. Это намерение. Второе — это действительно действие, как я сказал. Мы идем туда и стараемся их получить. И последнее, то, что хозяин расстался со своими очками, и теперь они принадлежат нам. Это 4 элемента, 4 составляющих неблагого поступка. И если они все присутствуют, это действительно негативный поступок. Или мы можем силой отнять. И тоже 4 элемента должны полностью присутствовать. Сначала, может быть, мы сильный человек. Например, мы хотим отнять у кого-то землю или имущество какой-то семьи. У меня есть сила достаточная, чтобы отнять. Сначала мы понимаем, что есть эта вещь. Во-вторых, есть намерение получить ее. В-третьих, мы действуем. И насильно мы приходим и говорим: нравится вам или не нравится, я забираю это себе. И как итог происходит разделение. Хозяин потерял свое имущество, он ничего не может поделать, он плачет, он говорит: у меня отняли мои вещи, мою собственность. И вор, он действовал через силу, все 4 элемента присутствуют, и это полное негативное действие. И тайком тоже. Понимаем, что есть вещь, во-вторых, действуем, во-вторых, намерение, в-третьих, мы думаем, мы проникаем либо через окно, либо еще как-то. Мы исследуем, как нам получить эту вещь, забираем ее, и когда она оказалась в наших руках, это 4-й элемент, все составные части полностью присутствуют, тогда это настоящий проступок. Присвоение чужого. И точно так же путем обмана. Any participation down to даже те, кто оказывает хотя бы незначительную помощь охотникам или грабителям, в равной степени ответственны за совершение убийства или присвоение имущества. It's enough to bring you an equal share of the defects of the evil action of their killing or stealing. And here is like more talking about, for example, and during the someone's killing. Например, если кто-то совершает убийство, может быть, вы порадовались, может быть, вы создали условия для этого. Поддержали каким-то образом. Один человек был монахом. Потом он пошел к своему благотворителю делать пуджу. Вместе с помощником они пошли через горный перевал, и они увидели дикую кошку, как называется, с очень короткий хвост, и такие очень милые животные. И раньше шкура была очень дорогой, наверное, рысь. И его помощник был мирянином, и он сказал: я хочу убить ее. Он сказал: нет, помоги мне. Ты не должен убивать, просто помоги. Хорошо. И они поскакали за этим животным на конях.
И эта кошка оказалась между двумя конями. У них не было оружия. И мирянин был очень глупым. Он сказал, что же делать? Если я спрыгну с коня, то эта кошка убежит. Я ее не поймаю. А второй? Он был очень эгоистичный и сказал, не напрямую, он сказал, что есть стремя, которое крепится к седлу. Он сказал, я не знаю, как это называется по-английски, стремя. Он сказал, вот взять эту железяку и ударить животное. Но я не хочу тебе говорить. Не хочу советовать тебе, как убить, но вот стременем можно было бы это сделать. Подкинул ему идею, и мирянин убил это животное. Но в реальности кто убил? Это вот этот монах. Вот так. Даже если ты создаешь условия, ты, может быть, как бы хочешь избежать, манипулируешь другими и косвенно создаешь условия, и таким образом ты получишь те же последствия. Мы говорили про негативные действия убийства. Любой, кто и порадуется за убийство, полностью получит негативные следствия. Если мы участвуем, например, если в древние времена кто-то отправлялся на грабеж, в Тибете были ковбои, не ковбои, в Америке ковбои, а в Тибете ягбои. Они иногда воровали и говорили, мы отправляемся на грабеж, и нам нужна поддержка, помоги нам. И мы с тобой поделимся. Я пойду грабить банк, если я получу деньги, я могу получить там деньги, но мне нужно помочь, поэтому поучаствуй, поддержи меня. И ты тогда получаешь ту же долю негативных последствий. Может быть, ты даешь этим преступникам еду или создаешь еще какие-то условия. И тогда в равной степени вы ответственны за совершение убийства и за другие негативные действия. Если кто-то убивает или ворует чужое имущество, если ты как-то связан с этими людьми, то даже те, кто связан, получают негативные последствия. И дальше следующий пункт. Негативные действия, связанные с нашим телом, называется разврат или сексуальная недобродетель. Есть много видов этой недобродетели, и здесь сказано, эти правила касаются мирян. Это правило для мирян, для обычных людей. В древние времена, когда в период правления Дхармараджа Сансена Гамбо в Тибете были установлены законы, основанные на 10 благих действиях, существовали правила, соблюдаемые мирянами, и правила, соблюдаемые монахами. Разврат — это нравственная дисциплина
касающихся обеих сторон. И мирян, и также практикующих дхармы, то есть монахов, монахинь, лам и так далее. 10 неблагих действий относятся не только к практикующим дхармы во времена Трисунта Цена. Были введены законы для всех тибетцев, основанные на 10 неблагих действиях. Любой, кто совершал 10 неблагих действий, нарушал закон страны. И все должны были следовать, отказаться от 10 неблагих действий. И что касается конкретно сексуальной недобродетели, тоже были правила. Это не только для религиозного сообщества, но и для мирян. И здесь говорится про разврат, это значит, что мы причиняем вред другим, действуем неподобающим образом, когда мы обманываем, причиняем страдания, создаем проблемы, когда мы разделяем, разлучаем людей или причиняем боль. Это не очень хорошо, поэтому здесь об этом говорится, о разврате. И дальше, я не знаю, в английском и в русском нужно проверить. Этот раздел посвящен правилам, определяющим поведение мирян. Это первое. И второе. Если ты мирянин, ты должен придерживаться определенной нравственности. Тут не нужна часть предложения, первая не нужна. Миряне должны... По-тибетски сказано, что только... Вот эта часть, что мирянам надлежит руководствоваться правилами. У вас есть в переводе? В русском только одна часть, да? Миряне. Мужчины и женщины, неважно. Все миряне должны придерживаться правил этики в плане сексуального поведения. Очень важно придерживаться этих правил. Монахи, которые придерживаются религиозной дисциплины, они, конечно же, полностью воздерживаются. Монахи должны полностью воздерживаться от половой жизни. Это значит, что монахи и монахини должны отказаться вообще от сексуальной активности полностью. Самая тяжкая разновидность разврата — та, что служит причиной нарушения обетов другим человеком. Самое тяжкое, очень негативное. Когда мы исследовали
ады если кто-то, оказывается, выходит из ада предельные мучения, то попадает на гору деревьев Шалмали, и в этом аду деревья Шалмали перерождаются те, кто нарушил свои обеты. Может быть, вы создали такие условия, чтобы человек нарушил свои обеты. Любые обеты. Может быть, физические или ментальные обеты. Есть много разных обетов. Обеты личного освобождения, может быть, больше связаны с сексуальной недобродетелью. Обеты бодхисаттвы тоже связаны с сексуальной недобродетелью, но больше относятся к настрою ума. И в Ваджраяне обеты тоже, конечно же, связаны с сексуальной недобродетелью, но больше абсолютно на уровне ума. Вот так. И здесь говорится о базовых обетах личного освобождения. То есть на физическом уровне что происходит? Если на физическом уровне вы совершили какой-то сексуальный неблагой поступок, вот это самая тяжкая разновидность. Есть много разновидностей, но если вы создали условия для нарушения кем-либо его обетов, то здесь сказано, что это самая тяжкая разновидность разврата. Может быть, из-за желания привязанности, вы человека побудили нарушить его обеты. Есть много разных видов. Иногда у нас очень сильное желание привязанность и, конечно, также цепляние, страсть, желание. Таким образом мы создаем условия для нарушения обета. Вот так. И это действительно тяжелый проступок. Например, некоторые монахи, у них есть полные обеты личного освобождения. И там не только разврат, там 250 обетов. И, может быть, вы создаете условия для убийства, может быть, тогда вы нарушаете обет. Или физически, сексуально тоже может быть нарушен обет. И монахи, может быть, их отвлекают женщины, или, может быть, мужчины, которые приходят в женский монастырь и провоцируют монахинь на нарушение обетов. Это основное, но не только физически. Например, вы создаете условия для убийства, воровства и других вещей, для употребления алкоголя, и вы нарушаете обет. Есть много разных видов сексуальной недобродетели. Есть много разных способов нарушения обетов. Но здесь говорится про физическое нарушение. Все эти виды сексуальной недобродетели рассматриваются с точки зрения партнера, места, времени, обстоятельств. Может быть, вы создаете условия для того, чтобы кто-то нарушил обет.
mischievance also is sexual misconduct. Рукоблудие — это тоже сексуальная недобродетель. How to say it's like mischievous? I don't know this. Okay, but it's sexual relationship with other person who is Сношения like с чужими супругами, of course, that is конечно, like kind of splitting. когда вы разрушаете брак и вмешиваетесь. Это очень-очень опасная вещь. Это ужасная вещь. Например, кто-то, может быть, действительно женат, у них дети, у них совместное имущество, и вдруг кто-то вмешивается и разделяет эту семью, как страдают дети, какой назревает конфликт, сколько страданий. Если вы совершаете такую сексуальную недобродетель, это очень-очень тяжелая недобродетель, поэтому если кто-то женат, и вы вступаете в физические отношения, это очень плохо. Сношения с теми, кто уже нанят или оплачен другими. And also that there is like the persons who is the there's two in the kind of someone is like belonging others. Имеется в виду, если кто-то кому-то принадлежит. Например, жена принадлежит мужу, муж принадлежит жене, и потом кто-то забирает, разными способами пытается забрать. Это тяжелая сексуальная недобродетель. Если кто-то принадлежит другому человеку, а вы его крадете. Иногда бывают ужасные вещи. Если сказать честно, в нашем обществе, если вы женаты, вас называют парой, но вы нечестны со своим партнером, вы его не поддерживаете, и уже вовлечены во что-то другое. Вы уже вовлечены в этот брак, но вы не поддерживаете человека, вы ведете себя фальшиво и притворяетесь, говорите «да», но у вас внутри сильные желания, и вы бегаете за другими, и вы, может быть, встречаетесь с другими людьми тайком, и вы постоянно голодны, постоянно делаете такие вещи. Есть много таких ужасных семей. Итак, если человек принадлежит кому-то, например, у мирян должна быть своя этика. Если вы женаты, то вы должны поддерживать друг друга. Это самое важное — быть честными, прямыми, и нечего стыдиться. Если вы поднесли свое тело своей семье, то такая шутка в Тибете, мы говорим, что когда вы женитесь, то половина вашего тела вы подносите этому человеку, а половина может быть свободна. Но половину вы уже поднесли, поэтому нужно быть честными и действительно серьезно поддерживать друг друга. Тогда семья будет чудесной. Это так. Иногда семья не помогает, и вы уже поженились, вы уже посвятили себя, и у вас уже все общее,
и при этом за спиной вы что-то такое делаете, а в семье вы стараетесь выглядеть хорошо, но за спиной вы бегаете к другим, это очень уродливо, и нужно быть осторожными. Конечно, если вы не создали семью, то вы свободны. А если вы создали семью, то нужно быть осторожными. Иногда происходят уродливые вещи. Я много видел такого в своей жизни. Со мной такого не происходило, но бывает так, что обе стороны честные, и отношения очень хорошие, и всю жизнь люди радуются, и у них появляются дети, они очень счастливы детям, и дети живут в чистой стране, в огромном счастье. И супруги честные и поддерживают друг друга. Действительно. И одна женщина сказала, если мы жалуемся, мешаем друг другу, бьем друг друга, и какие-то эмоциональные вещи происходят, супруг спрашивает, почему ты так себя ведешь? Я тебя люблю, но когда у меня возникают эмоции, я действую честно. Я хочу жаловаться, скандалить, спорить. Ты как моя игрушка. И муж сказал, отлично, ты делаешь то, что ты хочешь. И, может быть, можно наладить отношения. Поэтому, если мы принадлежим кому-то, если мы проводим всю свою жизнь вместе, и это, конечно, касается не практикующих, а мирян. И также, я не знаю, переведено это или нет, сексуальная недобродетель, если мы платим деньги за то, чтобы использовать тело другого человека, это абсолютно неприемлемо. Это тоже разврат. Или человек может быть свободен, но сношение происходит среди бела дня, или сношение с теми, кто соблюдает однодневный обет. Может быть, люди свободны, но в древнем стиле. Может быть, в современном мире люди не могут этому следовать, но неважно. Нужно соблюдать некие правила для мирян. Иногда это просто здорово. Например, мы очень любим шоколад. Шоколад — это очень вкусно. И мы едим его постоянно, каждый день. Мы можем заболеть, мы можем его возненавидеть. И при слове «шоколад» мы будем чувствовать себя так. Поэтому нужна небольшая дисциплина. Если мы едим его разумно, то это будет даже еще вкуснее. Поэтому, если человек соблюдает однодневный обет, может быть, кто-то принял обет. Есть особые пуджи, когда вы один день едите, другой день не едите. Вы принимаете обет на один день, на 24 часа. И в это время вы должны быть осторожными, не нарушать этот обет. Или же с теми, кто болен, если кто-то очень болен, и у него проблемы. Если кто-то находится в состоянии... Кажется, это переводчики добавили, в русском нету. Если
Если кто-то находится в очень затруднительном положении, и также во время беременности, если кто-то находится в трауре, если кто-то очень сильно страдает, может быть, потерял отца, мать, переживает ужасные страдания, и вы человеку мешаете при этом, то это тоже сексуальный недобродетель. Во время месячных могут быть проблемы, особенно для женщин. Это тоже сексуальный недобродетель. С теми, кто еще не полностью оправился от родов. Если кто-то еще не полностью оправился, это тоже разврат. Сношение в таком месте, где есть изображение 3 драгоценностей. Статуя Будды, текст, такие вещи неправильно. Совершать в таком месте. И также с собственными родителями и детьми. Это очень негативный поступок сексуальный. И также с несовершеннолетними. С членами своей семьи. Если кто-то следует традиции, вы нарушаете эту традицию, это тоже сексуальный недобродетель. Prepubescent child. It's like weakened to easy ways, no с детьми, которые еще несовершеннолетние, еще не созрели. Девочки. Это очень уродливые случаи, которые бывают на Западе, ну не только на Западе, везде. Особенно мужчины совершают такие очень негативные поступки, а также сношение через рот, задний проход и так далее. Очень важно быть осторожными с этим. И в тибетском тут не переведено одно предложение. Все это грех разврата, который включает в себя разлительные действия, рассматриваемые с точки зрения места, времени и ситуации. Есть у вас эта строчка или нет? В английском нету вот этого последнего предложения. Я проверил много текстов, слов моего всеблагого учителя, там эта строчка есть. Все это сексуальный недобродетель, который зависит от места, времени, обстоятельств. Все эти вышеперечисленные ситуации. Место — это то место, где находится изображение 3 драгоценностей, или же это может быть человек, который женщина, не оправившаяся от родов, или может быть в конце месяца, или может быть, когда человек страдает, находится в тяжелом состоянии.
все это будет грех разврата, и это все не очень хорошо. Давайте сделаем небольшой перерыв. Начнем без 15 час по Москве. Начинаем без 15. Час. Ложь бывает 3 видов. Есть 3 типа лжи. Обычная ложь, большая ложь, ложь мнимых учителей. Ложь мнимых учителей, я не уверен. Я хочу сказать, тут по-другому. Funny lies, okay, later we can do. Потом. But anyway, there's 3 types of the Итак, в любом случае есть 3 вида лжи. Ordinary. Обычная ложь. And the major line. Huge. Большая big, ложь. Extreme. Огромная. Then is the funny lama's lie means it's like И ложь мнимых учителей это what do you call the Do you understand? Funny lamas. Вы понимаете, what does it mean? Мнимые учителя. Phony. Huh? Huh? Phony, yes. Like dissimulated. What do you think? This one? Dissimulate. Dissimulate. Okay, yeah, then it doesn't matter. Неважно. Maybe we can do more. The phony lama's liar means it's like kind of the potentially. Это имеется в виду те, которые притворяются. Has a position of the lamas and они занимают позицию лам. Not really truth. И говорят вещи, которые не являются правдой. Притворяются, что они реализованы, святые и так далее. Но это будет позже. И первое, обычная ложь,
Обычная ложь — это слова, сказанные другому человеку с намерением его обмануть. Ложные слова. Intention of the deceiving others people. Like ordinaries, there's many different ways. Like, for example, we already studied during the business. Мы уже изучали, когда говорили про бизнес. Fake things you say is like truth. Когда про фальшивые вещи мы говорим, что они настоящие. И есть очень-очень много видов этой обычной лжи. Большая ложь, обычная ложь. Я сейчас пошучу. В Дзогчене, в моей деревне, один человек, он врал. Ему не нравились трое парней. Кажется, некоторые из них были его племянниками. Но он их очень не любил, и он думал, что сделать. И он придумал очень большую ложь. Он сказал главному в нашей деревне: будь осторожен, эти трое, они замышляют тебя убить. И тогда, конечно, этот наш главный очень разозлился и сказал, что некоторые молодые люди хотят меня убить. Зачем? Все подумали, о чем он вообще говорит. И потом он сказал, что хочет устроить суд. Он стал переживать и больше об этом говорить. И потом он сказал, что ему вот этот человек сказал про их планы, что эти трое готовятся меня убить. Но вы лучше сами добровольно придите и скажите, почему вы хотите меня убить. Если сами добровольно не скажете, и я тогда сам на вас укажу, и начнутся большие проблемы. Ну, конечно, никто добровольно не пришел к нему сознаваться. В конечном итоге он сказал: вы должны сказать, вы уверены? У него спросили: вы уверены, что кто-то замышляет? Да, я уверен, потому что вот этот человек, он мне рассказал и про время, и про место, и про все. И человек, который указал на этих трех, и когда все это всплыло, эти трое ужасно разозлились и сказали, что мы ничего такого не задумывали. Кто это вообще сказал? А этот человек продолжал настаивать, что да, эти трое мне сами говорили, что хотят убить. И они никак не могли решить, кто прав. И они... И он утверждал, что они сказали ему о своих планах в определенном месте, в определенное время. И когда стали разбираться, выяснилось, что эти трое, они не были там в это время. Он стал рассказывать, что они были в таком-то месте, и один был верхом, и конь жевал траву, а конь так не жует траву, так делают только яки. И, в общем, по таким признакам выяснилось, что он вообще все это выдумал. И зачем ты соврал? Он сказал: потому что мне эти трое не нравятся. И вот такая обычная ложь, когда другие верят нам, а мы хотим просто создать проблемы, кого-то поссорить и так далее. Это ложные слова, сказанные другому человеку с намерением обмануть. Такое вранье — это не очень хорошо. И есть большая ложь. Почему он называется большая? Пример.
говорит, что добро не приносит никакой пользы, что зло не имеет плохих последствий, что нет причинно-следственной связи. Во время революции в Тибете коммунисты говорили, что нет никакого духовного пути, нет трех драгоценностей, нет ни хорошего, ни плохого, нет никакой кармы, можешь делать что угодно. Насаживали такие представления, и люди верили в это. И даже сейчас некоторые люди так и думают. Некоторые говорят, что какие бы благие действия ты не совершал, это бесполезно. А от неблагих поступков никаких не будет последствий. Какая тут связь? Если кто-то немножечко изучил философию пустоты, если они не поняли реальность пустотной природы, они думают, что ничего нет, нигилизм, и добродетель, недобродетель — это пустота, нет никаких результатов, можно делать, что хочешь. Вот такое лицемерие. Это очень-очень серьезная, большая ложь. И шутка в Тибете бывает. Один человек тоже говорил, нет кармы, бла-бла-бла. И один человек из деревни, он не мог с ним спорить, потому что он не учился. Но он при этом верил твердо. И он сказал, карма существует. Просто как демонстрации. Не мог никак доказать. И в современном мире так часто бывает. Большинство людей думают так. Но очевидно, когда мы думаем о хорошем и плохом, очевидно, например, хорошее лекарство. Даже если у нас есть пандемия, то мы ищем чего-то хорошего, то есть лекарства. Если есть болезнь, то есть ли от нее противоядие? Если мы примем это лекарство, то мы исцелимся или нет? Если исцелимся, то мы тогда верим в это лекарство, в это благое. Если мы съедим яд, мы заболеем или нет? Если не заболеем, тогда окей, нет никаких результатов и негативных поступков. Поэтому карма, значит, как я говорила, это какое-то очень обширное, абстрактное понятие. Кто-то думает, что это такой человек. Но это не так. Наши благие и неблагие поступки, вот что называется кармой. И на 100% все это проявляется. Я не знаю, на Западе многие любят в карму, верят в карму. Совсем немногие, да? Мы не знаем. А в России? Ну, буддисты, конечно. Карма. По большому счету, не буддисты. Что люди думают о карме? This is general, like it's a no Buddhist people think like this. But it's mostly it's like when you think say the karma means. В основном, когда говорят карма. For example, I was in Moscow. Например, я был в Москве. Один человек пришел к Галине и хотел меня спровоцировать. Он сказал, я не верю ни в какую карму. Когда я делаю что-то хорошее, то у меня все идет хорошо. Если я делаю что-то плохое, то все плохо. Где же карма?
It's you are great practitioners. This is Ты karma. есть великий практикующий, это есть карма. Нет, карма это же кто-то где-то сидит. Like this. Вот так. В наше время, когда мы говорим о благом, неблагом, многим людям это ужасно не нравится. А в реальности мы очень сильно опираемся на это благое и неблагое, потому что благое — это значит благие действия, и результаты тоже благие. И очевидно, сегодня утром мы болтали, если ты убиваешь кого-то, это благое дело или неблагое вообще с точки зрения обычного языка? Это что-то неблагое. Почему называется неблагое? Потому что последствия ты убиваешь кого-то, и это существо страдает. Если возникает страдание, это негативно. И убийца тоже получит последствия страдания. Может быть, уже в этой жизни он отправится в тюрьму, или ему кто-то отомстит. И, конечно, если мы глупые, мы думаем, что у животных нет сознания, и животным не нужно о них думать. И мы иногда тоже совершаем ошибки. Даже 50-60 лет назад в некоторых странах привозили людей из Африки и помещали их в зоопарки. Иногда люди делают такие глупости, потому что люди из Африки — это люди, а не животные. Но они думали, что это обезьяны или животные. Мне очень жаль. Это происходит из-за недостатка понимания. Или люди думают, что животные — это овощи, и что нет ни благого, ни неблагого, можешь делать что угодно. Только если ты убиваешь людей, тогда. Но это не так. Благое и неблагое. Может быть, кто-то врет и говорит, что нет пользы от благих поступков и нет вреда от неблагих поступков. Это огромная ложь. Нет Бога, нет трех драгоценностей. Не нужно ни зачем следовать, я не существую, ты не существуешь, ничего не существует. Тогда лучше практиковать шатапизм. Я шучу, но такое происходит. И даже в Тибете сейчас все больше и больше людей, которые не верят в причинно-следственную связь. И в Европе, я не знаю, может быть. Может быть, в христианстве, в исламе и в индуизме, там тоже говорят об этом, но я не знаю. Maybe it's like a non-religious perspective. Of course, we С lack of нерелигиозной точки зрения, конечно, нам не хватает понимания. Мы не знаем про благие и неблагие результаты. Мы просто что-то делаем. Мне нужно наладить свою жизнь. Мне нужно поддерживать свою семью, зарабатывать деньги. И тогда мы убиваем, и воруем, и говорим, почему нет, если я так получаю какую-то пользу. В древние времена многие воины и мощные правители, они грабили, убивали. И они думали, что я сильный, я умный, я особенный, я могу это делать. Если им сказать, что это негативно, им бы это ужасно не понравилось. О чем ты говоришь? Ты получаешь золото и так далее. Но в конечном итоге это негативно, потому что другие страдают, теряют своих близких, теряют все. Поэтому мы говорим большое спасибо Будде.
Он действительно сказал эту великую истину. Если ты не веришь в причину следствия, если ты думаешь, что животные отличаются от людей, это ошибки. Даже среди людей есть те, которые выше, которые ниже. Кто-то считает, что мужчины выше женщин. Вот такие различия, такой расизм. Будда сказал, что это смешно, потому что все живые существа в основе своей абсолютно равны. Так нам нужно думать. И это он открыл, и это правда. И это чудесно. И мы это очень ценим. Например, если кто-то действительно следует за причиной и следствием, это прекрасно. А если кто-то врет и говорит, что нет никакой пользы в благих поступках, то нужно сказать заткнись. Если кто-то говорит, нет никакого вреда в неблагих поступках, нам ему нужно тоже сказать заткнись. Что ты делаешь? Я практикую шатапизм, от слова шатап. Замолчи, заткнись. Я не хочу за тобой следовать. И в Тибете даже сейчас очень много людей, особенно если они закончили университет, и даже буддийский университет. Люди учатся и говорят, практиковать бесполезно. На 100% в будущем в буддийских сообществах будет происходить так. У людей огромные ожидания, они хотят скорее. Как говорил Трунпа Ринпоче, это использование духовного пути для собственной выгоды. Они хотят обрести просветление. Почему? Потому что хотят контролировать других, получить титул и личную выгоду. Он говорил, что это большая проблема, потому что это разрушает личность, разрушает всю жизнь. Если кто-то немножечко изучил философию, может быть, пустоту, но не понял ее до конца, и он говорит, о, нет кармы, можно делать благое и неблагое, нет разницы. И когда говорят о природе реальности, о равностности, они говорят, посмотрите, все равно, нет разницы. Ничего не существует. Это неправильно. Ринпоче говорил, что твое воззрение может быть выше неба, но твое поведение, твои действия должны быть тоньше муки. Поэтому, когда звучит такая ложь, нужно быть очень осторожными. Люди говорят, что в чистых странах Будд нет никакого счастья, в низших мирах нет страдания, что Будды не обладают благими качествами. Вот такая ложь — это огромная ложь. Это большая ложь, потому что нет большей неправды, чем это. Devastatingly, I don't know this, misleading consequences. Ничто не несет более разрушительные последствия, чем эти слова. Это худшая ложь, которая действительно вводит в заблуждение многих людей. Я был потрясен. В Тибете несколько человек вот таких говорили о таких вещах, и у них было много последователей. И они говорили, правда, где благое, где неблагое, нет никакой кармы. И человек, который не мог с ними поспорить, он только закричал, карма существует. Такие вещи сбивают с пути, сбивают с толку и приводят воды в мир голодных духов, в мир животных. В конечном итоге такой человек на 100% столкнется с огромными проблемами, если он говорит такие вещи. Поэтому мы сами должны быть осторожными. Если кто-то говорит,
Такие вещи, мы не должны за ними следовать. Надо быть осторожными с такой ложью. И теперь вопросы. Елена Галушка спрашивает, расскажите про 5 пран, которые вы упоминали на последней лекции. Okay, 5 airs. 5 Upper air, ветров. down Восходящий, нисходящий, life force air, жизненной and силы, pervasive air, вездесущая прана, the holder air of the и vital, the жизненная, kind of the поддерживающая жизнь. in your body. Тела. Then you don't Это need 5. to more talk Больше about не надо об этом the energy of the air. говорить. Forget it. Об энергии ветров, забудь об этом. And other questions? Thank you. Masha asks, Маша спрашивает, кармический результат, который мы получаем, полностью зависит от действий ума или зависит от условий? Будет ли различие? Например, если у меня одна мотивация – отвращение, и поэтому я ругаюсь на двух существ, один – это обычный человек, а другой – практикующий. Первый человек расстроится и тоже разозлится, наверное. А практикующий 6 парамид, он, может быть, только посмеется и останется спокойным. И, может быть, его спокойное состояние будет хорошим условием для моего ума, и мой ум тоже успокоится. Но в любом случае мною двигало отвращение, ненависть, но так как разные условия, будет ли разница в кармических результатах, с которыми я столкнусь? Да, один кармический результат в России, один кармический результат в Японии. Вот и все. Thank you. Namka Lamo from Вопрос Russia. от Намка Ламо из России. If we commit a negative action in a dream, often during special days, and мы sojong совершаем days, недобродетельный поступок во сне, часто в особые дни при принятии from саджонга, it? как можно его очистить и как постараться защититься от этого негативного поступка? Oh yes, and during the sojourn Да, you need to и также во confess. время саджонга нам нужно If not раскаиваться. confess, Если мы не also раскаемся, consequences coming. то тоже будут Therefore, you последствия. should to practice Поэтому often and often нужно sojourn. часто практиковать саджонг. She also asks, Еще от нее it один was said вопрос. during the teaching that an owner Во of an время учения вы animal говорили, что shares the хозяин karma животного if разделяет the негативную animal карму kills other beings. убийства, Does если it mean животное that in the убивает. same way we share the karma Получается, of the beings we are что мы responsible for, разделяем our карму children, с теми, за partners? кого мы Do the ответственны. teachers share the karma of Если мы their ответственны sangha? за детей, Yes. супругов, и Totally. учитель разделяет ли карму санхи? Да, целиком и полностью. From Sergei От Gostevsky, Сергея Гостевского. what should we do if we have planted a garden Как in a нам common поступать, yard если for мы many houses, посадили fruit сад во trees дворе and flowers for the benefit of нескольких several больших домов, hundreds of people плодовые living in деревья, the цветы, neighboring blocks и его of flats? используют And now несколько these сотен plants человек, которые are живут slowly в being окружающих destroyed by домах. insects. И все эти посадки We can уничтожают only save the насекомые. garden Единственный by метод destroying the спасти insects. посадки – это So what убить can we этих do? насекомых. Что делать? Follow up the shatapism. Практиковать шатапизм. Thank you. Dasha
Gusheva asks, Даша Гузева спрашивает, is it considered to be improper считается ли sexual conduct неблагим if one free сексуальным person поведением, has если свободный relationship человек with a monk, имеет nun, or отношения с someone's монахом wife, husband, или who с hides the fact чьим-то that they have супругом? couple or monastic vows? I don't understand. Can you read again? Is it considered to be improper sexual conduct if one free person, Если free person, свободный человек, free person, Okay. 1, 2, 3. 3 человека, Okay, свободный, free person. Okay. свободный человек, Okay, free person. So, if this free person has relationship with the если у monk, свободного nun, wife человека or husband, but отношения с this монахом или particular с чьим-то person is супругом, hiding the но fact сам that they этот have these человек, vows or is in a committed relationship, но при этом человек скрывает, что у него обет или что он Hiding, yes. женат, он скрывает этот факт. If you don't make the dispute between Если не возникает then it's okay. ссор, то This is first one. это первое. Second one is Второе. maybe if you Может don't быть, make the problem or если ты не the создаешь break the проблемы, vows, если ты then и если не нарушаются обеты, тогда if I, for example, would as a free person например, have a я relationship свободный with человек, someone, у but меня they отношения were с hiding the кем-то, fact that they were а actually этот in a человек relationship. Am I скрывает от committing меня, a harmful что у него act then? есть и другие отношения. Yes, Я совершаю because неблагой поступок. because you connect to Да, them. потому что у тебя связь с этим человеком. If you are a good person, then Если you ты хороший don't человек, do it. ты этого не будешь делать. And you do like this, then it's also a problem. Если ты это делаешь, то у тебя тоже будут проблемы, извини. Yeah. Но если человек не в курсе, Then you need to give education. значит, надо узнать. Thank you. Dasha also asks, Еще Даша спрашивает, Rinpoche, yesterday you told вчера about the вы necessity говорили of про cutting disturbing необходимость thoughts and clingings during the practice time. отказа How от to do it? мыслей и Because эмоций во even время if I практики, потому determined что to cut как это through, делать? Потому что they даже если я continue to хочу come to my осечь mind мысли и эмоции, они все automatically. равно автоматически возникают в уме. Of course, Конечно, it's easy. это нелегко. Therefore, we are practicing. Therefore, we are in Поэтому the мы retreat. практикуем, поэтому мы в ретрите. You continue to struggle into maybe one day. Если it ты doesn't продолжишь come again. борьбу, то рано или поздно они перестанут возникать. Others? Yes, from one anonymous person. Анонимный Rinpoche, вопрос. sorry for question, but in the Ринпоче, list of простите за improper вопрос, sexual но actions, в списке there are some that don't неблагого seem сексуального harmful. поведения For есть такие, example, которые кажутся не masturbation or вредными. sex during Например, in мастурбация the или daylight. секс Could you днем. explain why such actions are Объясните, considered as harmful? пожалуйста, почему считаются эти действия неблагими? Very short way. Очень вкратце. Maybe if you are, maybe it's like a superiority way. It's everything's followed this text as wonderful. Если Yes. вкратце, то все, что в этом тексте сказано, это прекрасно. Но вкратце, если ты не причиняешь вреда, вот это самое важное, не причинять вреда никому. Это самое-самое важное. Если ты причиняешь вред, если ты одного человека расстроил, то это и есть разврат. Thank you. From Anatoly.
Вопрос от Анатолия. У Будды и у Гуру Ринпоче были жены. Вопрос. Была ли жена у Патрулы Ринпоче и какие условия нужно соблюсти, если хочешь уйти от жены? Я не слышал, чтобы у Патрула Ринпоче была жена. Может быть, да, может быть, нет. Я никогда не слышал. Вы можете исследовать этот вопрос. Какие условия нужно соблюсти, если хочешь уйти от жены? Anatoly. Question. Prepare to the separate. То есть как подготовиться к расставанию? Disagreement. Если есть разногласия. And selfish. Эгоизм. No supporting. Не поддерживаем друг друга. Then that's all. Тогда это все. And others? Еще вопросы? Yes. Dinara Zai. Ринпоче, thanks. Ринпоче, спасибо. Вопрос. Are depressive states of mind the result of Депрессивные negative состояния past karma? ума – это результат How can we прошлой work with these негативной кармы? emotions? Как работать с этими эмоциями? Negative karma on the past. Are depressive states of mind depressive states of mind Precept. depressive states of mind depressive states of mind Perceive. depressive Pressure. Okay. Depressed, yes? And? Okay. Depressed. Is it a result of negative past karma? Oh, now I understand. Теперь я понял. Absolutely, yes. Абсолютно да, конечно. Depressed is painful. Депрессия, боль, несчастье. Конечно, это негативная карма. Как работать с этими эмоциями? Сейчас мы боремся с помощью Дхармы. Other questions? Okay, very good questions. Очень хорошие вопросы. Ответы просто потрясающие. Особенно Маша хорошо ответила. Россия и Япония. Это ключевые моменты. One is like kind of the positive practitioners. Один человек это хороший практикующий, и воздаяние, то, что он оказывается в Японии, а другой отвечает с гневом, и он оказывается, рождается в России. Okay, maybe we can stop there. На этом остановимся. Вопросов больше нет. Do you have sondo parmanam? Okay. Sapun solendro gandwa yo mahon benjangaro pe masada ho royan nanda lodar nyime ba sardon game de ton long kuza yin kama je ko cha sondo parjero shivar sho dorje da tu sa jar chun ko koroni na sho nga ya long ke le sondo pa o shivar sho
Sanzan po tsawa di chen jombu to de ji ki pa le men kan ru chung go go tsimo zun kan sam de ni khwakhti tsawa ya la ka ye lo yo nga ban de ya na yo be la yo Shalom pa me son ta yun do son do par jero she bar shu jan te lom ba jarin chen do na pa ge ta wa ta she sha wen da ya go jen ta bar che chu go du da 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 ta do pu son do par jero she bar shu me shen dong de zi Nisime jong tu son tu pu tu tri son rin zan xia su zhan ma ra Nisan ju ju ra dong da le ju song du par ju ri bu xi ba ra xiu Di wa la ran qian si jie pi ma nye di ting Di xie kan du rong yang pi ma jiang ka sim rin du jia zi ri long na yu Tony xin dễ xar vợ dân trở lệ số chứ con đó chế par phụ yurt trở vợ xê vợ cho dạ bà mình dễ sống đó par dễ rỡ vợ xê vợ số ý dễ trở na dễ bộ rin za na ô sơ đồ dễ rô ngôn giam sơ Yang dễ trở na phá bộ bèn trở na xê trùm nhau tôn rõ linh chư đà vợ Song do par je ro xie var xiu ta kru pan sam jian bong ni nga zhe ro te tan zhe bu chen chou na cai pa ren ge ko lo la xue ji yue me gong bu zi je tu yun za song do par je ro xie var xiu Trần chân ban chai ke pa wan ra ke la dong la min king dur ji la gar min che ta bu yo xiong song wen chuo zhen to par xi par je re wo xi war xiu ti long ke yan me guan zi no xiao na bi ma ji ten ong xu la cang bu jing ku ru sang min ku ji Na to pa cha da dan tar va xie song do par je ro wo xie var xiu te ten chu ka xian ka nya gar va yan no ye xie nin bo kan da non ta ri pon ko la da chu ta na tuen ko ro gong ba nyang ban chang li jin song do par je ro wo xie var xiu wo ye ka nye jar wo chen bo ye La san de je gan po nyang ni mo te tam sen der tam chen jian su par ta jiang a dong song do par je ro xie bar xiu Xin ge ko par sar ta ba ni shu ru yer je song do par la ye chen nong ge ri pi man de tu rong li ma je xin ge ko pun Rong nong song do pa re nguan bar xiu che par xie zo san mu ten der je Za sen ko ngin da pa tur ni chong ni song do pa ri po rong xie xie ro ro zar zo ni ro ri pen zhong jie dong jar ba xiu Su yo tong gang ma le la ngi ba ra ga ni zong kan de je Te li dur je te pa san cho ni che par wo sar zo pa chen bo ye Ta mo ma ye xi la ma sa xian me lu po ngon de zo ni Yan yin pe ma wo te chor ba xiu kar te gong ba zar chen ma zo na Sun de ma la zhao pu yin pen ba ye nam yin che wa zhen ta ba xiong wo Pe mo po nyang kan zhu kan ken me ngon si lo ban ka ser ni zong te Ka chen za dong ga na na ta ta dao chung pe ma wo te che par xiu Chu yin nam ba ra ta pu den ba ra tong Su za sen jiang cu tu ye ye Da ke men ba ye yan zhe jir Bu de ban xie ba xiu Xiong chu san chu ren bo jie ma xie ba na xie Xie ba nyang ba me ba
Hô san chen ne pa chen hi pa nyur de ne le tha jer chin ro ne na ma lu pa ta den jong a me ma lan ta da den ba tong song a de jön de pa tong kan ro sun bo la so ba song do la de le sam ba ye jön de pa tong Kong ri ra bi kor we hian kan se pen dong de wa ma lu jong we ni hian ren se o tan zang ja bar do tan jer ji on ben za sa tu sa ma ya ma ni ba